In the last class, we have discussed the elementary continuous time and discrete time signals. And in the today's class, we will be going to discuss the basic operations on signals. The first operation that is performed on the signal is time shifting. Time shifting operation is given by y of t is equal to x of t minus t for a continuous time signal. Here the signal is given in figure A at the bottom. If we perform the operation time shifting operation x of t plus t, then the signal advances by t units. That means signal advance means left shifting the signal by t units. And the time shifting operation x of t minus t delays the signal by t units. Advanced signal is shown in figure B and the delayed signal is shown in figure C. So, in brief, time shifting means shifting the original signals towards left or right. Shifting to the right means delaying the signal, and shifting to the left means advancing the signal. In case of discrete time signal, the same time shifting operation can be written as y of n is equal to x of n minus k. Let us see one example. In figure A, the original discrete signal x of n is given. And in the figure B, 2 units delayed signal x of n minus 2 is given. And in figure C, 3 units advanced signal x of n plus 3 is given. ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന 2 യൂണിറ്റ്സ് ഡിലേ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 3 യൂണിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 യൂണിറ്റ്സ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത സിഗ്നലായ എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 3 ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഫിഗർ എയിൽ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. 2 യൂണിറ്റ്സ് ഡിലേ ചെയ്ത എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഫിഗർ ബിയിലും 3 യൂണിറ്റ്സ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 3 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഫിഗർ സിയിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഫ്രം ദി ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നാൽ ഇവിടെ സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനോ സിഗ്നലിൻ്റെ വിഡ്ത്തിനോ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചസും സംഭവിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. Only the signal is shifting towards right or left. Next basic operations that is performed on the signal is time reversal or folding.
time reversal can be written as y of t is equal to x of minus t for a continuous time signal, and in case of a discrete time signal we can write y of n is equal to x of minus n. The time reversed continuous time signal is given at the bottom left figure. Here the original signal is given as figure A at the bottom left, and the time reversed signal x of minus t is given as figure B in the bottom left. Similarly, original discrete signal is given at the bottom right, and the time reversed discrete signal x of minus n is given as figure B in the bottom right. From the figure it is clear that in case of both continuous time signal and discrete time signal, time reversal or folding means taking the mirror image of the signal with respect to the y-axis. അതായത് ടൈം റിവേഴ്സൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിനെ അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിൽ വെച്ച് മിറർ ഇമേജ് എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. Next we will see performing both time shifting and time reversal operation. First we will see the continuous time signal, and later we will see the discrete time signals. First I am taking an example. Perform x of minus t plus 2 and x of minus t minus 2. ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന് ടൈം ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ഒന്ന് ടൈം റിവേഴ്സലും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു സിഗ്നലിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും, അതുപോലെ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ടൈം ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ടൈം റിവേഴ്സലും ഒരേ സമയം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us see how to obtain x of minus t plus 2. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 2യെ നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 എന്ന് എഴുതുക. അതായത് ആ ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടേക്കിംഗ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി. ഇങ്ങനെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടിയെ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ 2 യൂണിറ്റ്സ് ഡിലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഇവിടെ സിഗ്നൽ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ T-2 വെച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് T-2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണിവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് T+2 ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ടിയെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫിഗർ എയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി. ഫിഗർ ബിയിൽ അതിനെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ചെയ്ത് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി കാണാം. അതിനുശേഷം 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് T+2 കിട്ടും. അതാണ് ഫിഗർ സിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടിയെ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് T+2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് T-2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് T-2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് T+2 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ടൈം റിവേഴ്സൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക. അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടിയെ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി ആക്കുക. ഇങ്ങനെ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി ആക്കിയതിന് ശേഷം 2 യൂണിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് T-2 കിട്ടും. ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ T+2 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ നിന്നാണ്. T+2 മീൻസ് അഡ്വാൻസിങ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്. It is given in the figure. Original signal is given in the figure A, x of t, and the time reversed signal x of minus t is given in the figure B, and x of minus T-2 is given by left shifting x of minus t by 2 units. That is given in figure D. Hope it is clear. Now let us see the same process, that is performing both time shifting and time reversal in case of a discrete time signal. Let us see an example. Perform x of minus n+2 and x of minus n minus 2. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിലെ ടൈം ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ടൈം റിവേഴ്സലും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കേസാണ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ ടൈം ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ടൈം റിവേഴ്സൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us see how to perform x of minus n+2. In the similar case as that of continuous time signal, first write x of minus n+2 as x of minus of n minus 2. ആ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈം റിവേഴ്സൽ നടത്തുക. അതായത് എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടൈം റിവേഴ്സൽ. അതിനുശേഷം ഈ ലഭിക്കുന്ന എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് n+2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേമിനെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ n മൈനസ് 2 ൽ നിന്നാണ്.
this operation is shown in this figure. That is, original signal is given in figure A, that is x of n, and time reversed signal, that is x of minus n, is given in figure B. That is, by taking the mirror image with respect to y axis, we will get the x of minus n. And if we shift the x of minus n by 2 units to the right, we will get x of minus n plus 2. Similarly, we can perform x of minus n minus 2, that is, write x of minus n minus 2 as x of minus of n plus 2. Then first perform the time reversal operation, that is x of minus n. After performing the time reversal operation, left shift x of minus n by 2 units. ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ടുവിലെ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ നിന്നാണ്. ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ഇൻ ഫിഗർ ബി, ദി ടൈം റിവേഴ്സ്ഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഗിവൺ. ഈ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ 2 യൂണിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഫിഗർ ഡി. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ പെർഫോമിംഗ് ബോത്ത് ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് continuous time signal and discrete time signal. Now let us see some examples. First example is, perform the operation u of minus t plus 1. ഇത് ബോത്ത് ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടൈം റിവേഴ്സൽ വരുന്ന ഒരു കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. പെർഫോം ദി ഓപ്പറേഷൻ യു ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 1. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 1 ആസ് യു ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 1. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് ടിയെ ടൈം റിവേഴ്സൽ നടത്തി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡിലേയിങ് ഓർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ബൈ 1 യൂണിറ്റ്. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് 1 യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ആ ടേമിലെ ബ്രാക്കറ്റിൻ ഉള്ളിലെ ആ ടേമിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടി മൈനസ് 1. ടി മൈനസ് 1 മീൻസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ബൈ 1 യൂണിറ്റ് ടു ദി റൈറ്റ്. This operation is shown in this figure. In the last class, we have studied that u of t is the unit step signal. Elementary continuous time signal പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലിനെയാണ്. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ യു ഓഫ് ടിയെ ആദ്യം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈം റിവേഴ്സൽ നടത്തുക. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണിവിടെ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു ഓഫ് ടിയുടെ മിറർ ഇമേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും യു ഓഫ് മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം
1 യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ബോട്ടം ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Let us see another example. Perform the operation r of minus t plus 2. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് റാമ്പ് സിഗ്നലാണ്. യൂണിറ്റ് റാമ്പ് സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This question is similar to that of the previous question. നമുക്കിവിടെ നടത്തേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 2 ആണ്. ഇവിടെയും ബോത്ത് ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടൈം റിവേഴ്സൽ വരുന്ന കേസാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ആർ ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 2 ആസ് ആർ ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 2 by taking the negative outside the bracket. Then next step is plotting r of t. Then third step is after plotting r of t, perform time reversal operation to get r of minus t. After time reversal, delays or right shift the r of minus t by 2 units. Then we will get r of minus t plus 2. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ടി മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ നിന്നാണ്. ടി മൈനസ് 2 മീൻസ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ബൈ 2 യൂണിറ്റ്സ്. This operation is given in this figure. ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് റാമ്പ് സിഗ്നലാണ്. യൂണിറ്റ് റാമ്പ് സിഗ്നലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ യൂണിറ്റ് റാമ്പ് സിഗ്നലിനെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് ആർ ഓഫ് മൈനസ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ടോപ്പ് റൈറ്റ്. അതായത് ആർ ഓഫ് ടിയുടെ ടൈം റിവേഴ്സ്ഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആക്സിസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി. ആഫ്റ്റർ obtaining r of minus t, that is after performing time reversal operation, shifting the r of minus t by 2 units to the right will obtain r of minus t plus 2. Hope it is clear. Now let us see one more example. Perform the operation pi of t plus 3. ഇവിടെ ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ടൈം റിവേഴ്സലിൻ്റെ കേസ് വരുന്നില്ല. ഓൺലി ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ടു ബി പെർഫോംഡ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് പഠിച്ചപ്പോൾ എലമെൻ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസ് സിഗ്നലിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഓഫ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ. നമ്മൾ എലമെൻ്ററി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പൈ ഓഫ് ടി ഈസ് എ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ഫോർ ദി ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1/2 ആൻഡ് 1/2. ടൈം -1/2നും +1/2നും ഇടയിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ ദി rectangular pulse signal is pi of t plus 3.
T plus 3 means shifting the signal towards the left. T plus 3 means shifting the signals towards the left by 3 units. It is shown in figure below. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് 3 യൂണിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Hope it is clear. The other operations that can be performed on the signals can be discussed in the coming classes. Thank you.